इस वेले साडे नाल कांग्रेस सांसद मनीष तिवाड़ी जुड़े ने। तिवाड़ी जी स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। तुसीं किवें देखदे हो इस अनाउंसमेंट नूं? ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ एक साल ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਲਵਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਜੀ तिवाड़ी जी, तुसीं किवें देखदे हो? कैप्टन अमरिंदर सिंह साडे नाल थोड़ी देर पहला जुड़े सी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अनाउंस कर दिता तो हुण किसानां नूं वापसी कर लेनी चाहिए है। किसान आगू कह रहे हैं कि जब तक पार्लीमेंट दे विच रद्द नहीं हुंदे उदों तक असीं वापसी नहीं करांगे। देखो औपचारिकता रहेगी, जो प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया तो सरकार बिल लेके आऊगी संसद दे विच और बिल खारिज हो जाएंगे क्योंकि एडी वड्डी किसानां दी जित हुई है, एडा ही वड्डी साल दी उन्हां ने लड़ाई लड़ी हैगी है और गुरपुरब दे दिन ते अज है मुबारक मौके ते पंजाब दी जिहड़ी सांझी विरासत है देग तेग फतेह ओहदी एक बड़ी वड्डी जित हैगी है और इसलिए ये हुक्मरानां नूं, खासकर अहंकारी हुक्मरानां नूं एक बड़ा सुनेहा है कि जदों अवाम लामबंद हुंदा है चाहे किन्ने तो किन्ना वड्डा अहंकारी हुक्मरान होवे उन्होंने अवाम दे सामने जमहूरीयत झुकना पैंदा है। जी जी, शुक्रिया तिवाड़ी जी साडे नाल गलबात करन दे लई। तां मनीष तिवाड़ी कांग्रेस सांसद उन्होंने कहा कि एक साल दी एजिटेशन किसानां दे वल्लों लड़ी गई, किसान दिल्ली दे बॉर्डरां दे उत्ते एक साल तक डटे रहे ते उन्हां दी जित हुई है। सरकार उन्हां दे अगे चुकी है इस फैसले दे उत्ते। प्रधानमंत्री दे फैसले दा उन्होंने स्वागत भी कीता है, कहा है कि हुण सिर्फ औपचारिकता रह गई है, हुण प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिता है, इसलिए संसद दे विच हुण बिल आएगा, वापस ले जाणगे कानून। उन्होंने कहा कि सिर्फ टैक्नीकल चीज़ां रह गई ने। नपिंदर बराड़ साडे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए ने ते राजीव शर्मा साडे सहयोगी अमृतसर तो जुड़े हुए ने। नपिंदर पहला तुहाडा रुख करांगे जे गलबात कर सको क्योंकि काफ़ी वड्डी असीं इस नूं अनाउंसमेंट कह सकते हैं, बहुत वड्डी अज दी खबर है। तिन्ने खेती कानून प्रकाश पुरब दे मौके ते प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है कि वापस ले जा रहे हैं। देखो बिल्कुल जो देश के प्रधानमंत्री खुलेआम आके टीवी के उत्ते ऐलान कर देन, जो टीवी के उत्ते आके पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिता जाए कि तिन्ने खेती कानून रद्द करने का फैसला कर लिया, वापस ले जाएंगे और कुछ दिनों बाद ही जो सैशन लगेगा पार्लीमेंट का तो उस सैशन दे विच कानून रद्द कर दिते जाएंगे टेक्निकली कानूनी तरीके दे नाल। भारत भूषण आशू साडे नाल जुड़े ने फोन लाइन ते। जी स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। तुसीं किवें देखदे हो इस अनाउंसमेंट नूं? वड्डी अनाउंसमेंट अज दी प्रकाश पुरब दे मौके प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है कि तीनों खेती कानून वापस ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, सब तो पहला तो मैं सारे देशवासियों नूं इस प्रकाश पुरब दीयां वधाइयां दवांगा और देर आए दुरुस्त आए। ये मैं समझदा किसानी दी जित है, ये साडे भारत दे जो अंदरली आत्मा है क्योंकि किसानी ही हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान चलदा ही किसानी दे सिर ते है ते किसान दे एजिटेशन दी जित है, किसान भरावां दी जित है ते एक मॉरल डिफीट जिन्हों कह दीए ये मोदी साहब दी है जिहड़ा उन्होंने आप आके अगे इस प्रकाश पुरब ते ये मन्निया, सारे कानून रिपील कीते, दोबारा डिस्कस करके कोई नवा कानून बनाने की गल करी, कमेटी गठन करने की गल करी। यही चीज़ां अज तो 1.5-2 साल पहला होनियां चाहिए सी जो सारे किसान भरा मन रहे थे और सारिया स्टेटां कह रही सी भी बगैर डिस्कशन तो बगैर पार्लीमेंट च डिस्कस किए कानून लियाते गए। हुण सवाल तो सिर्फ ये पैदा हो जाता है भी इस एजिटेशन करके जिन्नियां जानी नुकसान होया, जिहड़ा व्यापार का नुकसान होया उहदी भरपाई कौन कर सकेगा? एक सिर्फ अपने अहम करके, अपने अहंकार करके ये 1.5-2 साल तुसीं काफ़ी व्यापार का नुकसान करया, किसानी का नुकसान करया, बड़ियां अनमुलियां जानां का नुकसान करया। पर मैं फिर भी इस क्योंकि अज बहुत वधिया मौका आ और अच्छी अनाउंसमेंट आ, मैं किसान भरावां नूं भी बधाई देना ते मैं यही कहूँगा चलो देर आए दुरुस्त आए।
ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਹਿਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਏ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਪੀਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਲਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਧਰਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਡਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਦਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਿਹਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਮਿਹਰ ਕਰੂੰਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦੇਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਡਾ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਹਰ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਪਰ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕਰਾਂਗੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੰਡੀ ਉੱਥੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੀ। ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਰਨੀय नरेंद्र मोदी ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਂਟੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਸਿੱਧਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਸਮੇਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਬਿੱਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ की ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰਤੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਪਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੇ। 3 ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡਦੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਮੌਕੇ। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वे डेरा बाबा नानक दे विच मौजूद हाँ और बाबा नानक जी का अज प्रकाश पुरब भी है। तो अज एक असीं कह सकते कि दुगनी नहीं बल्कि तिगनी खुशी है, जिथे एक पासे पहला लांघा खोलिया गया, उस तो बाद गुरपुरब की खुशी। तो गुरपुरब वाले दिन एक वड्डी सगात जिहड़ी प्रधान मंत्री वालों पंजाबियों नूं दित्ती गई है। तो इत्थे तुसीं देखो कि साफ तौर पर खुशी जिहड़ी नज़र आ रही है, मिठाइयां वंड के जिहड़ी इस खुशी नूं साझा किया जा रहा। जलेबियां की प्लेट तुसीं देख सकते हो, बर्फी, तो कई तरह दी मिठाइयां वंड के इस खुशी नूं साझा किया जा रहा। असीं गलबात भी करते हैं कितनी क वड्डी खुशी है, क्योंकि एक पासे तो गुरपुरब जो हर साल उत्साह के नाल मनाया जाता, पर गुरपुरब वाले दिन एक वड्डा ऐलान जिहड़ा मोदी साहब ने किया, उहनूं किदां देखदे हो? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं अज दे दिहाड़े ते सिख संगत नूं इस गुरपुरब दियां, गुरु नानक देव जी दे गुरपुरब दियां लख लख वधाइयां देना ते धन श्री गुरु नानक देव जी का भी धन्नवाद करदे हां जिन्हां ने इस दिहाड़े ते इस देश के प्रधान मंत्री नूं इस पासे लाया
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਇਹ ਆਇਆ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ 700 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਦਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ, ਸਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਫਿਰ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਗਾੜੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਜੀ ਰਾਜੀਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰੁਸਤ ਆਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੀਵ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਬਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਲਾਅ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਰਿਟਨ ਦੇ ਕੇ
ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਤਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਆ। ਹਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਏਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਕਲੀਫ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੰਡ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹੀ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਜਲਾਲਤ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਲੀਡ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ